Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. आजिर यही वीडियो रे कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति मामू उपन्यास कथावस्तु आलोचना करिबा। फकीरमोहन सेनापति चारोटी उपन्यास रही छमाण आठ गुंठ, लच्छमा, मामू और प्रायश्चित। मामू उपन्यास हेउची तांकर तृतीय उपन्यास। यह एक सामाजिक उपन्यास। यह 1913 मसीह प्रकाशित। मामू उपन्यास कथावस्तु को देखिबा। प्रथम चरित्र दासरथी दास तांको पाखर आरंभ करिबा। दासरथी दास तांकर घर हेउची सुमड़ा परगणा जगतसिंहपुर निकट रुकुणा देईपुर ग्राम। से किंतु कटक किल्टारी मुनिस खानार मोहरीर एवं कटकर साबजादा बजार रे तांकर बसा। तांको पत्नी होउछंती मेनका देई, तांको बड़ पुओ बानाम्बर, सान पुओ नटबर। मेनका देईंकर भौणी हेउछंती सरस्वती देई। मेनका देई चिर रोगिणी। सेथिपाई तांकर पिलामानंकर दायित्व तांकर विधवा भौणी सरस्वती देई सबु तुलेइछंती। सेथिपाई तांको पिला माने तांको धाई माँ बोली डाकंती सरस्वती देई को। तांकर गोटे कन्या संतान अछि, तार नाम चांदमणि। चांदमणि नामकरण एथिपाई करा जायछि काहेकि ना माघ मास पूर्णिमा तिथि ठीक चंद्रोदय समय रे से जन्म होइथिबारो तार नाम रखा जायछि चांदमणि। झीटी मध्य चांद परी खूब सुंदर एवं लक्ष्मीवंत। काहेकि लक्ष्मीवंत कहा जायछि काहेकि ना तार जन्मदिन दासरथी दास चाकरी तांकर जो चाकरी थिला नाजर पदोन्नति होइछंती, सेथिपाई से लक्ष्मीवंत बोली कहा जायछि। बानाम्बर जो तांकर बड़ पुओ रहिछि से बहुत सुशील एवं सचरित्र, किंतु तार भल पाठ हुएनि। तांकर सान पुओ नटवर से खूब मेधावी। सेथिपाई से पाठ परे कटक मुनिस खाना तौजी निवास से काम शिखिछि नटवर। बानाम्बर गाँ को जाइछि, गाँ रे जमीबाड़ी बुझाबुझी करबाकू। बानाम्बर सहित काकटपुर विशी महांती झील होउछि ललिता। तार विवाह होइछि एवं जेतबेले चांदमणिर विवाह बयस होइछि सेतबेले बानाम्बर और नटवरंकर तांको घर को आसन तांकर सांग दुई जण। जणे होछि प्रताप उदित मल्ल उत्तराय और जणे पीताम्बर मल्ल छोटराय। ए दुई जण तांकर बानाम्बर और नटवरंकर सांग। तो समस्ते कहिचंती प्रताप नहले पीताम्बर सह चांदमणिर विभागर करिबा पई। शेषकु प्रताप उदित मल्ल उत्तर रायंकर सह चांदमणिर विवाह स्थिर करा जायछि। एहा परे नटवरर विवाहर खोजा आइछे, किंतु नटवर पई जेते दासरथी बाबू जेते कन्या खोजिचंती तांको भल कन्या मिले नाही। केउठी कन्या भल तो घर भल नाही, केउठी कन्या बड़ तो केउठी सान। सेथिपाई केतबेले जातकरे मध्य अमेल होइछि। शेषरे तांको जवाब आसीछि किलेड़ी हरिशपुर असुरगड़िया मौजा छकड़ी पट्टनायक घर। तांकर झील होउछि विशाखा। विशाखार बयस 20, किंतु से जो विशाखार कन्यार राजराणी जोग अच्छी। जेतबेले नटवर शुणिछि जे विशाखार राजराणी जोग अच्छी, से पूरा जिद्दी धरिछि जे सेठी विवाह हेबो बोली। एवं शेषरे नटवर सह विशाखार विवाह होइछि। तार अल्प दिन परे दशरथी दास से कर्मरु अवसर नैछंती, तांको चाकरीरु अवसर नैछंती एवं से बड़ साहेब को अनुरोध करी नटवर को तांकर जो जगार नाजर जगार से तांको नियुक्ति देइछंती। तो सीधा सड़क नटवर कौन हो जाइछे, नाजर हो जाइछे। एवं किछि दिन परे
ଦାଶରଥୀ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜଯକ୍ଷ୍ମାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନଟବର ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ସେ ତାର ପତ୍ନୀ ବିଶାଖାକୁ ନେଇକି କଟକ ଯାଇଛି। କଟକର ଯେଉଁ ତା ଘର ଅଛି, ବିଶାଖା ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଚରିତ୍ର ଅଛି ଚିତ୍ରକଳା। ଚିତ୍ରକଳାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି କଟକର ଘର, ନଟବରର କଟକର ଘର, ସେଠି ଚିତ୍ରକଳା କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ଘରକୁ ତାର ଯିବା ଆସିବା କରିଛି, ସେ କଥାକୁ ସେ ଦେଖିଛି ବିଶାଖା। ଏବଂ ନାଜର ବାବୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଜର ନଟବର ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ବିଶାଖାକୁ। ସେ ହେଉଛି ଚିତ୍ରା ହେଉଛି ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଅଛି, ତାର କେହି ନଥିବାରୁ ସେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଟବର ନାଁରେ ଲେଖାଇ ଦେବେ। ଏବଂ ବିଶାଖାର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରତାପ ଉଦିତ ମଲ୍ଲ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦମଣିର ବିଭାଗ ରହିଛି, ତାର କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ଧାଇ ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦମଣି ସହ, ଏବଂ ଧାଇ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେଈଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଉଦିତ ମଲ୍ଲ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଧାଇ ମା ଥିଲେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ପ୍ରତାପ ଉଦିତ ମଲ୍ଲଙ୍କୁ, ସେ ଧାଇ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ସେ 31 ବୟସରେ ବାତ କଫ ରୋଗରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପ୍ରତାପ ଉଦିତ ମଲ୍ଲ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛି ନରହରି, ସାନ ପୁଅ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରି। ନରହରି ସେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ଥିଲା ଟିକେ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀହରି ମାତ୍ର 2.5 ବର୍ଷର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନଟବର ଦାସ ପ୍ରତାପ ଉଦିତ ମଲ୍ଲର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସେ ଶୁଣିଛି, କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଆସି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଏବଂ ନରିପୁରର ଯେଉଁ କିଲ୍ଲାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଯାଇଛି ଯେ ନରିପୁର ଯେଉଁ କିଲ୍ଲା ରହିଛି ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ହସ୍ତଗତ କରିବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖାଇ ଦେବ। ତାର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ନରିପୁର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ଆତ୍ମୀୟତାର ଅଭିନୟ କରିଛି ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇଛି, ସେ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ସେ ଚାନ୍ଦମଣି ଓ ଧାଇ ମାକୁ କହିଛି ଯେ, ମାନେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ନା କିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନା ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ କି ଚାନ୍ଦମଣିର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁକରେ ପୁରେଇବ, ଆଉ ସେ ସିନ୍ଦୁକର ଗୋଟିଏ ଚାବି ରହିବ ଚାନ୍ଦମଣି ପାଖରେ, ଅନ୍ୟ ଚାବିଟି ରହିବ ସରକାରୀଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀରେ। ଇଏ ତାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ସେ 2ଟା ପୁଟୁଳା କରିକି ଅଳଙ୍କାରକୁ ପୁରେଇଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛି ନା କୌଣସି ମତେ ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଚିତ୍ରକଳା ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ଅଳଙ୍କାର ଗଣ୍ଠିଲିକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଗଲା। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେ କରିଛି ଯେ ନରିପୁର ଯେଉଁ କିଲ୍ଲା ରହିଛି ତାକୁ କୌଣସି ମତେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ନ କରେଇ ତାକୁ ଚାନ୍ଦମଣିଙ୍କ ପରିଚାଳନାଗତ କରିବ, ତାପରେ ସେ ତାର ମାଲିକ ହେବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦମଣିଙ୍କ ହାତରେ ସେ କିଲ୍ଲାର ପରିଚାଳନା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଫତଦାର ହିସାବରେ ନଟବର ସବୁ ଚଳାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ମାନେ ପଇସା ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛି, ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହା କହିକି ଚାନ୍ଦମଣିର ସେ ଯେଉଁ ହାତ ବାକ୍ସରେ ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ରଖିଛି ତା ଦେହରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ସେ ଆଣିଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ନିଜେ ବହନ କରିଛି ବୋଲି ନଟବର କହିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ନଟବର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର, ନଟବରକୁ ହିଁ ନେଇକି ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସରିଛି, ନଟବର ଫେରି ଆସିଛି କଟକ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା କିଲ୍ଲାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ଚାନ୍ଦମଣିଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ କିଲ୍ଲାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯେପରି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କଥାରେ ଅଛି ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼େ, ସେହିପରି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ନଟବରକୁ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି।
କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାନ୍ଦମଣି ହେଉଛି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ କିଲ୍ଲାର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ମାଲିକ ହେଉଛି ନଟବର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ପତି ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖରେ ଚାନ୍ଦମଣି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ଯେତେବେଳେ ନଟବର ଶୁଣିଛି, ସେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପଠାଇକି ଚାନ୍ଦମଣିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ପଠାଇଛି। ତାର ବଡ଼ ପୁଅ ନରହରି ବା ନରୀ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ ରହିବେ ନା ମାମୁଁ ତ ତାର ନଟବର କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ନଟବର ନରହରି ସହିତ ତାଙ୍କ ଚାକର କରୁଣା ବାରିକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଇଁ ଯିଏ ଅଛି ବିଶାଖା, ତାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ଭଲ ଲାଗେନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ମଙ୍ଗଳା ଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶଳା ରାଘବ ମହାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଉ 2 ଜଣ ଚରିତ୍ର ଆସିଲେ, ମଙ୍ଗଳା ଦେଇ ଏବଂ ରାଘବ ମହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ଦେବୀ ଗୌଣ ଚରିତ୍ର, ରାଘବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ଏ ରାଘବ ମହାନ୍ତି ନିପଟ ମଫସଲ କହିଲେ ଚଳେ, ମୂର୍ଖ ଏବଂ ବୋକା ମଧ୍ୟ। ରାଘବ ମହାନ୍ତିର ଜଣେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ମଦ୍ୟପ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ। ସେ 2 ଜଣ ସବୁବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ନରୁବାବୁ ରହନ୍ତି ସେ ଘରେ ରାଘବ ରହେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନରୁବାବୁର ପଢ଼ାରେ ବାଧା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ମଉସା ପୀତାମ୍ବର ଛୋଟରାୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ ସୁବିଧା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନରୀପୁରରେ ଯେଉଁ ନଟବର କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଯେତେକ ପୁରୁଣା ପାଞ୍ଜିଆ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇକିରି ତାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୂଆ ପାଞ୍ଜିଆକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ନରୀପୁରର ଯେଉଁ କିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ କେବଳ କେତେକ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରଜା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଉଛି ହରିବୋଲ ବାରିକ। ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ଯେ ଆମେ କେହି ଖଜଣା ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ସେ ଜାଣିଛି, ସେ ହରିବୋଲ କହିଛି ଆମେ କେହି ଖଜଣା ଦେବାନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁରା ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ନାଜର ନଟବର ପାଖରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିକି କ'ଣ କରିଛି ନା ମିଥ୍ୟା ଅଭିନୟ କରିଛି। ତାହାର ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିନୟ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଲ୍ଲାର ରକ୍ଷଣା ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବି। ହେଲେ ତାହାର ଏ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରେଡ଼ସେସ୍ ଟଙ୍କା ତାର ଯେଉଁ ପିଆଦା ମାନେ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 5000 ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଥଳିରେ ପୂରେଇକି ନାଜର ବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନାଜର ନଟବର ସିନ୍ଦୁକ ରଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଅଛି, ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଥିବ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲେ ସେ ନେଇକି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ ଅଛି ଆଉ ଚିତ୍ରକଳା, ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ ଆଉ ଚିତ୍ରକଳା ରାଘବ ମହାନ୍ତିକୁ ହାତ କରିକି ସେ ସିନ୍ଦୁକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବି କରି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜାଣିଛି ନଟବର, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଯିଏ ତୋଷାରପାତ କରିବ ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବ ଏବଂ ନଟବର ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାର କୁକର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଅନୁତାପ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କୁକର୍ମ କରିଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦଣ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ତାର କୁକର୍ମ ପାଇଁ। କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାର ଯେଉଁ ମାତାକୁ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ ପୁଣ୍ୟଶୀଳା ଧାଇ ମାଆଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, କିପରି ଭାବେ ଅବିଚାର କରିଛି। ତାର ଚାନ୍ଦମଣିଙ୍କ ତ ତା ଭଉଣୀ ଚାନ୍ଦମଣିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, କପଟତା କରିଛି। ତାର 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଭଣଜା ଅଛନ୍ତି ନରହରି ଆଉ ଶ୍ରୀହରି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି ନା ସର୍ବସ୍ୱ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅପହରଣ କରିଛି, ହରଣ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନରୀପୁର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି।
से कथा को से जेल रे रहीकि मन पकईकि कौन करिछि भो भो होई कांदिछि। तापर से कौन होइछि जेतेबेले से पश्चाताप करिछि से निजको भगवान को पाखरे समर्पण कर देछि। जेतेबेले नटवर को कोर्ट चालाण करा जाइछि सेतेबेले से विचारालय सम्मुख रे सबु सत कथा कहिछि। नटवर उक्ति रही मु सरकारी टंका पेचा करी नाही से मामलारे निर्दोष, मात्र मो भौणी चांदमणि विधवा होई अचेत अवस्था थिबा समय रे ताहार नाम जाली करी सरकार को रिपोर्ट करिछि। सेही रिपोर्ट बलरे मु नरीपुर तालुकर सर्वाधिकारी होइछि। विधवा चांदमणिर 40-50 हजार टंकार अलंकार चोरी करी आनिछि। शत शत प्रजांकर जमी छड़ाई नहीं सेमानंकु उच्छन करिछि। शिशु पिला मानंक डहळ विकलरू तहबिलरू अनेक टंका चोरी करिछि। सेमानंकर प्राय 40 हजार टंकार धान बिक्री करी आत्मसात करिछि। आहुरी ढेर ढेर प्रकार टंका आत्मसात करिथिबार सबु प्रकाश करिछि। शेषरे से कहिछि सेथिपाई नाना असत उपाय संग्रह करी लक्षाधिक टंका और चांदमणिर अलंकार सबु से घरे लुहा सिंदूक रखिछि। से समस्त टंका और माल नाबालक अबध पिलांकर सेमानंकु दिया जाऊ। शेषकु से जो उक्ति रही नटवर शेषकु से जो उक्ति से सत कथा सब जो कही से जो टंका रही ताकू फेरई दियो समस्तंकर। निजर दोष को से कौन करिछि ना स्वीकार करिछि। जेतेबेले ता निजर दोष को से स्वीकार करिछि ता मन हल्का हो जाइछि एवं से खुशी रे कौन होइछि ना पागल हो जाइछि। तार मस्तिष्क विकृति आरंभ हो जाइछि। जेतेबेले जज साहेब जानिछंती प्रभु दयाल सेतेबेले कौन होइछि फेरार हो जाइछि। एवं जो राघव महांती से निर्बोध एवं तार हिताहित ज्ञान शून्य थिबारु ताकू अल्प दंड मिलिछि एवं चित्रकला को 5 वर्ष जेल सांग को 200 टंका जोरिमाना मध्य कहा जाइछे। एवं आसामी जो नटवर नाजर नटवर दास ताकू निर्दोष साब्यस्त करा जाइछे। एहिठारे उपन्यास मामूर कथावस्तु समाप्त घटिछे। कहा जाइछि आत्म प्रक्षालन ही सर्वश्रेष्ठ शास्ति बोली जो कथाटी अच्छी एठार जो चरित्र नाजर नटवर दास कौन करिछंती ना निजर सब पाप को से अनुताप करिछंती। तार गभीर अनुशोचना नଳରେ से कौन होइछंती दग्ध होइछंती। ता स्वरूप तांकर कौन होइछि ना मानसिक भारसाम्य मध्य से हराइछंती। औपन्यासिक फकीरमोहन सेनापति एठारे दर्शाई देइछंती जे पापी को नुहे पाप को ही घृणा करबा उचित। जड़े पापी निजर पाप स्वीकार करबा परे पापी हो एठारे नटवर से तार पाप को कौन करिछि स्वीकार करिछि। सेतेबेले कौन करे ना ताकू निष्पाप हो जाए। जेतेबेले से पापी जड़े तार पाप को निजे स्वीकार करे सेतेबेले से निष्पाप हो जाए। तार जो आत्म प्रक्षालन तार जो अनुताप केवल से ताहा ही होउछि ता पई श्रेष्ठ शास्ति। नटवर शेष को तार सबु भूल को से निजे स्वीकार करिछि से ही होउछि तार श्रेष्ठ शास्ति। आजिर एही मामू उपन्यास कथावस्तु एठी समाप्त हेउछि। वीडियोटी केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे बते कहिबे। वीडियोटी भल लगे लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाई परिबे। एही परी विभिन्न कथा साहित्यर एवं विभिन्न काव्य कवितार कथावस्तु माने आमे आलोचना करिबा। आज पई एतिकी। थैंक यू।